چیمپئن کرتے ہیں. ہاں گیمز وہ جو میکسیکو ہے نا, میکسیکو لینڈ آف سارسرز ایک ڈاکومنٹری ہے, اور اگر آپ کسی میں جو دیکھ رہے ہیں وہ جا کے دیکھیں ذرا. میکسیکو بڑی ہارفک ہے, رات کو اکیلے نہ دیکھیے گا, اتنے گند ہے, جادو ہے اس میں سارا. اور اس میں وہ کیا کرتے ہیں بیسیکلی شیطان کے نام پہ, اس میں گوٹ ہے بیفومیت جو کہ اس کو کہتے ہیں ان کا بھی ون آف دا گاڈ, ٹھیک ہے, اس کے نام پہ مرغا ذبح کیا, اور پھر اسٹار کے بیچ دا اسٹار آف ڈیوڈ اس کے بیچ میں آ کے اس کا خون اپنے منہ کو لگایا اور کہا کہ پلیز گاڈ بی پلیز ود اس, آپ آ جائیں ہماری مدد کرنے حاضر ہو جائیں. جو ہم مسلمان اللہ کے لیے یعنی یہ حرکتیں تو نہیں کرتے, منہ پہ خون لگاتے ہیں, لیکن اللہ کے لیے قربانی کرتے ہیں. تو ابلیس سنس وہ ایک جیلس ہے اور وہ خدا بننا چاہتا ہے, تو کہتا ہے کہ تم میرے نام پہ کرو تاکہ میں اپنا کلٹ بنا لوں. وہ جو ایون رپورٹر تھا اس میں وہ بھی بے ہوش ہو گیا تھا, ہوش ہو گیا تھا. یس, مطلب ہی گاٹ انڈر دی ٹرانس میں چلا گیا تھا, اس کو ٹھیک کرنے لگے تھے یار کہ پانی پھینکو, اس پہ کیا ہو گیا. بالکل. بہرحال شیخ بہت سی ڈاکیومنٹریز ہیں میجک پہ, جیسے آپ نے میکسیکو والی کی, اس طرح ان کی موویز میں کئی بار انہوں نے ایسی چیزیں ایکسپوز کرنے کی کوشش کی ہیں جس میں میجک دکھا رہے ہیں کہ کچھ لوگ میجک میں انوالوڈ ہیں. دیکھیں شیخ, میں آپ کو ایک بڑی زبردست انفارمیشن آپ دونوں کو پتا ہوگا ہماری آڈینس کے لیے, کہ جب دا گریٹ وار ہیپنڈ وے بفور ہیومینٹی بٹوین دی اینجلس اینڈ دی جناز, تو البدایہ و نہایہ میں خیر دو اور مخلوقات آتی ہیں, وہ ضعیف روایت ہے تھوڑی, ہنون و بنون کا بھی ذکر ہے, ہنز اینڈ بنز. گریک میتھولوجی میں ٹائٹنز کا کنسیپٹ ہے. ہمارے بچے گاڈزیلا کی مووی دیکھتے ہیں اور وہ ڈفرینٹ گاڈز, so called gods used to rule the world before human beings. Greek mythology یہ, اور پھر اولمپینز آئے ٹائٹنز کو ڈیفیٹ کرنے, یہ ان کی میتھولوجی. اولمپینز جو ہیں وہ میرے نزدیک اینجلز ہیں. بہرحال میں جو بات بتا رہا تھا کہ آپ کی بات سے یہیں سے کنٹینیو کیجیے گا. ایون الیگزینڈر کی ماں نے بھی نا الیگزینڈر کو کہا تھا کہ پتر تو جو ہے نا, you are the son of Zeus. جی, you are the son of Zeus, یعنی Zeus is the god of gods. گریک میتھولوجی, اور اس کو یہ ریلائز ہے کہ تم you are not in the realm of people, you are one of the gods. اور اس میں ایک شیطانی سیلف اسٹیم اور سیلف ایفیکیسی کا وہ لیول ڈیولپ ہو گیا جس سے تکبر میں آ گیا, پوری دنیا فتح کرتی. تو آپ نے سنا ہوگا کہ شیاطین کو, جو ریبیلیس ڈیولز تھے, ان کو اینجلز نے مار بھگایا تھا جزیروں کی طرف. یہ تفسیر ابن کثیر میں صحیح روایت ہے. اب ایک تھیوری یہ بھی ہے, اس میں سچائی, میرے نزدیک اس میں سچائی بہت ہے, کہ تب سے سمن کیا جا رہا ہے ان ریبیلیس ڈیولز کو ٹو کم آؤٹ, اینڈ آلدو انہیں بھگا دیا گیا تھا, اور ریچولز کیے جاتے ہیں ٹو کال اپون دیم انٹو دس ڈائمینشن, اور تھرو پورٹلز, یہ جو پورٹلز کا سسٹم ہے. انفیکٹ ایک تھیوری تو یہاں تک ہے کہ 911 was a big ritual of sacrifice in order to open up that portal, جس کے تھرو وہ ریبیلیس ڈیولز کو بلانا تھا فار دا نیو ورلڈ آرڈر, کہ نیو ورلڈ آرڈر ہم نے سیٹ کرنا ہے, تو امورالٹی کو, ڈرگس کو, فحاشی کو, pornography کو, we have to spread. And if you see the world has changed significantly after 9/11. شیخ ہر گھر میں آگ لگی ہوئی ہے. وہ ایک ویڈیو ہے آئی پیڈ کوٹ کے نام سے, بڑی انٹرسٹنگ ویڈیو, اور وہ ٹرکی نے اس کا جواب دیا اینیمیٹڈ. اس میں آپ دیکھیں کہ وہ جارج ڈبلیو بش بورڈ پر بیٹھا ہوتا ہے, بورڈ پر نا کچھ ڈائیگرامز ہیں, اس میں لٹرلی پونڈ کی طرف اشارہ ہے کہ ہر گھر میں آگ لگی ہے, ہر گھر میں بندہ بیٹھ کے پرورٹ ہو چکا ہے, اور میں ورڈ وہ کیا بولوں, میسٹربیٹ کر رہا ہے بیٹھ کے اور پونڈ دیکھ رہا ہے. اور یہی آگ لگنا ہے, یہی فیملی سسٹم کی بربادی ہے, یہی ڈیورسز کرائے گی چیز, یہی چیز افیئرز اور پھر لڑائیاں آپس میں, ایکسٹرا میچ, دس از ہیپننگ. اب دیکھیں نا, یہ فٹ بال لیگ اتنی بڑی لیگ ہے, باسکٹ بال لیگ اتنی بڑی ہے, ہاکی لیگ اتنی بڑی ہے, پونڈ کی جو لیگ ہے نا, پونڈ کی جو انڈسٹری ہے, اٹ از اے ملٹی ٹریلین انڈسٹری, بگر دین دا فٹ بال, ہاکی, باسکٹ بال, ان سب کو کمبائن کر لینا, ان کا ریونیو تو نہیں جتنا پونڈ کا ریونیو ہے. اور ایلیکس جونز ایک بندہ ہے, جو liberals don't like him, they call him conspiracy theorist, and obviously David Icke, yes کچھ بونگیاں بھی مارتے ہیں, لیکن اس نے پوری ڈاکیومنٹری بنائی تھی بوہیمین گروو جا کے, ویڈیو پوری ریکارڈ کی تھی, جس میں اس نے سینیٹر کو دکھایا کہ وہ ننگا نیکڈ ہو کے, وہ الو کا مجسمہ تھا, اس کے ارد گرد وہ طواف کرتے ہیں, اور وہاں پہ اس نے دکھایا کہ یہ فیمس پورن سٹارز اور یہ جو سو کالڈ بگ ایکٹریسز اور ایکٹرز ہیں, یہ وہاں آتے ہیں اور غلیظ حرکتیں, گندی حرکتیں کرتے ہیں, آ کے ریچولز ہوتے ہیں, جتنی امورالٹی ہوگی, جتنی بدکاری ہوگی, اتنی انرجی ملے گی شیاطین کو. تو اس نے وہ ہی کنفرنٹڈ دیٹ سینیٹر, جب وہ وائٹ ہاؤس سے باہر آ رہا تھا, تو وہ ویڈیو ہے یوٹیوب پہ, اور اس کے ہوش اڑ گئے تھے. اس نے کہا کہ وائی ڈڈ یو چیز می,
ये तुमने सही नहीं किया, ये तुमने जो है ना मेरी प्राइवेसी ब्रीच की। ये डेविड आइक ने इसको किया? नहीं, एलेक्स जोन्स ने। अच्छा, तो वो एकदम उसकी हवाइयां उड़ जाती। तो वो कहता है मेरे पास वीडियो है, आप क्या कर रहे थे, व्हाई वर यू रनिंग नेकेड इन द फॉरेस्ट, और आप उल्लू के मुजस्मे के पास क्या कर रहे थे। तो वो गुस्से हो जाता है, कहता है इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। फिर वो कहता है कि हमारा एक सोशल क्लब है, हम वहाँ सोशलाइज करने जाते हैं, हम वहाँ थोड़ा रिलैक्स होने आते हैं, तुम्हें क्या तकलीफ। तो कहता है मुझे ये समझाए ना ये कैसी रिलैक्सेशन है, उल्लू का मुजस्मा था और वहाँ पे फेक रिचुअल, ब्लड का एक रिचुअल हो रहा था, ज़िबा किया जा रहा था। शेख ये मॉक करते हैं ना, बैफोमेट का जो मुजस्मा है वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जो है ना लैम, उसकी ये करते हैं, बेसिकली उसकी मॉकिंग करते हैं, जितना मैंने पढ़ा। सारी चीजों को मॉक करते हैं, रिलीजियस सिंबल्स को ना, मर्द और औरत को एक दिखाया। बैफोमेट के मुजस्मे में आप देखें ब्रेस्ट भी हैं उसके, और जाहिर है थोड़ी सी सॉरी पीजी रेटेड लैंग्वेज है, और उसके मेल पार्ट्स भी हैं, यानी एवरीथिंग इज कंबाइंड, क्रिएशन इज वन, और फिर ये सिंगुलैरिटी का कॉन्सेप्ट है वो ऐसे हैं एग्जैक्टली। और उसमें डार्क नॉलेज भी है, उसमें लाइट का नॉलेज भी है, स्टार्स का नॉलेज भी है। तो तमाम कौमें अगर आप पीछे से लड़ी मिला लेना, ये इस सारे पॉइंट का क्रक्स क्या था कि दे डू रिचुअल्स टू समन डेविल्स। डेविल्स को समन करने का एक तरीका, हमारे ये जो जादू करते हैं ये लोग बैठते नहीं है, चिल्ले नहीं काटते जाके, तो इन लोग को ये इस तरह समन करते हैं गिलाजत के थ्रू और ये खबासतों के थ्रू। मुसलमानों ने बैफोमेट की जो है ना तस्वीरें अपनी गाड़ियों के पीछे लगाई हुई, कितनी आम हो गई हैं ये जो गोट है बेसिकली जी, इसका, क्योंकि उसका सिंबल जो है ना बेसिकली गोट या लैम्प से दिया जाता है, उसकी लगाई हुई है, और विदाउट रियलाइजिंग, क्योंकि सुभानअल्लाह ये क्या है कि वो सबलिमिनल मार्केटिंग के थ्रू वो इसको ग्लोरीफाई कर रहे हैं। और हमारा मुसलमान बेचारा बेवकूफ, वो जो है ना, हम नाचते हैं तो मुझे याद है हम जो नाचते तो ऐसे करके नाचते हैं, हमें पता नहीं था क्या चक्कर है। बस ये सिंबल्स के थ्रू शैतान जो है ना आपको, मेरा जो एक ईमेल आईडी है अभी भी जो फेसबुक का है पुराना, वो क्या है द चार्मिंग प्रिंस, द ब्लैक डेविल। अच्छा, बट यू आर वाइट। नहीं, मेरा जो ईमेल है यार, अपनी बात नहीं कर रहा। हॉटमेल का है _stained, और ये nile.cbi, ये आपको यार आज पता है। मैंने पिक्चर्स पुरानी कुछ देखी। जीमेल का है। आपकी ना ऐसे बाल ऐसे ना नोकें बनी हुई थी उसकी, है ना। शेख, मैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ म्यूजिक में पढ़ गया था, डेथ एंड ब्लैक मेटल में। मेरा एक दोस्त था ज़रार, माशाल्लाह अल्लाह ने उसको भी अब हिदायत दी, माशाल्लाह बहुत अब नेक बच्चा है। तो हम दोनों सुनते होते थे यूनिवर्सिटी में, और मैं लिरिक्स बयान नहीं कर सकता, बड़े बैंड्स के भी नाम मैं नहीं लूंगा यहाँ पे, किस तरह के सैटेनिक लिरिक्स होते थे यार। वैसे उस वक्त समन करते थे, हमें पता नहीं होते थे, we would just हम सुनते थे, memorize and मैंने एक बार शेख, वल्लाही मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। मेरा कैलकुलस का पेपर था इंजीनियरिंग में, और मैं रात को ये मनहूस गाना, उसका मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि लोग सर्च कर लेंगे, ऐसे नहुसत आ जाएगी उनकी लाइफ में। एक बैंड है ब्लैक मेटल, डेथ मेटल एंड ब्लैक मेटल, उसका गाना था, और वो लिटरली शैतान को समन कर रहा था उस गाने में। अच्छा, मैजेस्टी कह के, फेथफुल मी, मैजेस्टी फेथफुल मी, कि मैं आपके सामने हाजिर हूँ। मैंने कभी गौर नहीं किया था, उस रात मैंने उस पर गौर कर लिया, और मैं आपको बता नहीं सकता वो रात मेरी कैसे गुजरी थी। मतलब लिटरली मुझे मनहूस सी एक फीलिंग आ रही थी, और ऐसे लग रहा है जैसे कोई बड़ी नेगेटिव एनर्जी मेरे रूम में आ चुकी। उसके बाद मैंने वो गाना नहीं सुना। एक कमरा था दौरे जालियत में हमारे दोस्त का ना, इट वाज फुल ऑफ, वो स्केचिंग करता था, इट वाज फुल ऑफ स्कल्स, इट वाज फुल ऑफ स्केचिंग के थ्रू उसने न्यूड गर्ल्स बनाई हुई थी, ठीक है, और वो अक्सर काला होता था कमरा, एंड दैट वाज आवर पार्टी रूम, ठीक है। और वहाँ पे हमेशा अक्सर मैडोना के गाने, जिसमें वो जो है ना उसने काला लिबास पहना हुआ है, और शैतान को ना काला रंग बड़ा पसंद है। बिल्कुल, वो जब भी ट्रांसफॉर्मेशन करता है ह्यूमन फॉर्म में इजीली, काले कव्वे, काले कुत्ते, काले सांप की फॉर्म में इजीली आता है। और अब मैडोना के सॉन्ग्स देख लें, उसमें काले कव्वे ओढ़े हैं, ठीक है, और वो क्या क्या वो समन कर रही है, इंटरेस्टिंग एक सॉरी वाकया आपको सुनाओ, यहाँ से याद है कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन्नों को दावत दी थी ताइफ से वापसी पर, वादी नखला में। तो अब्दुल्ला इब्न मसूद फरमाते हैं कि मैं एक बार तो ये थी ना, एक बार फिर गए रसूलुल्लाह, तो मैं साथ गया था, तो हमने डार्क क्लाउड्स और ये इस तरह के डार्क साए ना यूं घूमते देखे। ये अब्दुल्ला इब्न मसूद ने पूरी डिस्क्रिप्शन दी है जिन्नात की, और वो साए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े थे, तो उनके इर्द गिर्द आ गए, और इर्द आके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले गए, और नबी सल्लल्लाहु सुबह फजर के टाइम वापस। हाँ, बिल्कुल। ये अब्दुल्ला अर्हिकल मखतूम में पूरा वाकया ये लिखा है। इससे साबित होता है कि उनकी क्रिएशन ना, मतलब इस तरह डार्क और थोड़े साए जैसे, ये